steady in the contest of going into the qualifiers and making into the semi-finals. So wonderful combinations here. These are the combinations we have not seen before in Goa. So all these combinations, different sort of players in different camps, and during the auctions, many wanted some players, but you might not get all those players what you wish for in the auctions, and that's the reason why you got to sort your combinations before coming out in this game. The players which you wanted might have been playing in some other side, but now there's no point in discussing. You get into a huddle, you get into discussions with your coaches, with your managers, and sort out the perfect combination, who is going to bowl at what point of time, who is going to bowl the challenge over. And all these combinations are going to be really handy for you in a tournament like GSPL, where the entire Goa is watching. So Bob 11, the batters are ready. It's going to be Vivek Mohan who will be on strike against Rohan Salgaonkar. Is one of the Goa's prolific all-rounders, or a bowling all-rounder who bowls mostly in the power play overs. He's getting ready here for the first ball. Yeah, nicely cut away, but straight to the man, run out opportunity, not the best of the throw. You can see that delivery, slightly back of length, just outside the line of off stump. And he didn't try to go hard. He just tried to direct it towards that backward point region, sliced it towards that fielder. There was a little hesitancy that has creeped up. For a moment, I thought maybe they are going to just falter in that communication. But then Sai Zore is just very nimble on the feet and just scampers through that run at the striker's end. Left and right hand combination out in the middle here for Bob 11. And they played up quite well, both these openers in the first game. And they will have certainly reacted well to each other. This is in the air. Should be an easy chance. A slower off cutter here, trying to go across the line and missed out altogether. Very smart, very intelligent bowling from Rohan Salgaonkar. He has seen Sai Zore's batting skills and he knows where are the weak points. He just floats the ball outside the line, and Sai went for that slog shot, gets a leading edge, and a well set plan from Rohan Salgaonkar, getting Sai Zore on a golden duck. Not a kind of dismissal that you want to witness at the beginning of your game. Although he has played really well in the first game, but this time they needed his services, so they lost the first wicket. Bob 11, 1 for 1 in over number 1. In comes walking out in the middle to bat at number 3 is Imran Mullah, the skipper of Bob 11. They have been rocked here by the early blow, and they will have liked Sai Zore. He comes with a reputation of being a big striker and also the 360-degree ability with the bat. Sweep towards the square leg, sweep towards that point region when he goes reverse. That is Viraj Tendulkar, the official scorer. Ame as well can be seen. Nicely swept away, finds the gap beautifully. You can see this is a controlled sweep. He never tried to hit the ball too hard, just allowed the ball to come and rolled his bat nicely over that. He just had to beat the fielder in the backward square leg region, and he does it very profusely, very nicely. So gets the first boundary. In the air, there's a man down there, straight in the throat. Can you believe that? There was just one fielder outside the ring on the leg side, and he has just found that man. It was a simple take there, and no mistake there this time. Sai Vignesh Sunrisers are right on top of the game. You see, Rohan Salgaonkar comes as a strike bowler, and that's exactly what he has done. He has got the first wicket of Sai Zore in trying to sweep, bowled a slower off cutter, just foxed him entirely with the plan, and then he got Imran Mullah. He tried to play across the line, and when there was a man down there, not a best shot. So captain will be thinking very hard, what have I done here? What a big mistake, but now there is no point in thinking about it. Just need to
look for the further plans. And in comes Babal Zore. They just lost one left-hander in the first over. They lost Sai Zore, and Babal Zore comes in at number 4. Big opportunity here for Babal Zore. He has been picked for a decent amount here by Barb 11 during the auctions, and now it's time to just get into the act straight away. Yes, an outside edge. You can see another off cutter. That's why I say he's got a lot of skills when it comes to rolling his fingers over the balls. He can bowl those leg cutters as well. That doesn't cut away sharply, but off cutters, especially against the left-handers, is a very good entity. In the air, should be another chance, and that's taken as well. Vivek Mohan departs. 3 big wickets taken by Rohan Salgaonkar. I told you, he comes as a striking bowler, and he has got 3 scalps here, 3 big wickets and 3 big blows here for the hopes of Barb 11. Just a full length delivery outside the line. Wanted to get it over the top of the mid-off region fielder, and it's Guru Prasad Aroskar. He's a tall man. Just could not get the elevation what was expected, and maybe the ball was touch fuller than the batter expected. So it's 3 down, and it's a worst possible start here. It's 6 runs on the board for the loss of 3 after 1. A next batter coming in, Sahil Wangankar. So they've got few good players in their teams. It's quite a deep batting lineup. Shreyas Kadam is still there, and an outstation player, so they have not sent him. They want him as a finisher, but for that you need a partnership. You cannot lose 3 wickets in the first over, and also need to see that you don't succumb under the pressure and just sulk into it. You just need to see the match situation, maybe take another over's time just to get settled in, and after that maybe that challenge over. Whoever gets the challenge successful with a 50-50 over, the game can turn on its head. So you got to wait for your moments. You got to wait for opportunities when you lost 3 wickets for just 6 runs. So Yuvraj Singh comes in. Will be bowling from round the wicket as a right-handed bowler to the left-handed batter Babal Zore, who just got on strike after getting a single. Just trying to swing the bat very hard on the leg side. Maybe shuffled a bit on the leg. That's why the ball might have gone just over the top of the leg stump. And exactly what he's talking to his partner. Should we go for the review here or not? The partners reciprocated with a negative call, and he called off his thought. Maybe that shuffle, taking the ball just over the top of the leg stump or very close to the leg stump. Babal Zore coming from the Sangam region. Another good bowling there. The first one was more towards the body line. This one was a wideish one. And when you have lost couple of wickets, in fact 3 wickets, that time you are curtailing your shot making ability. The confidence is not there. Should I go for the shot or should I not? So if you are caught in 2 minds, that's a dangerous sign here for the batters. Lovely bowling there. He's got decent pace. Yuvraj Singh, can see he's hurrying on to the bat, and he's bowling quite an impeccable line, concentrating on a wideish outside off stump. And the Babal Zore as a batter is trying to whip the ball on the leg side. Is nowhere close to the line, nowhere close to the pitch of the ball, and that's what he got to see. A lot of openings on the offside if you are going to look for the square drives or the cover drives. Just trying to be flashy. Excellent over. You can see that shuffle across the offside. He's trying to charge in and just outside. Very nicely done. Yeah, well bowled here. So he's just focusing on one channel. He's not giving anything away easily for the batters.
That's exactly what you want after the first spectacular over from Rohan Salgaonkar. Another one. Babal is just trying to figure out what is happening, and that's Sunny leading age. Is trying to whip the ball on the leg side. Well, he was finding himself over there. Never touched the ball. And 5 balls have been consumed, and he is heading back into the dugout. Well, Sai Vignesh and Risers are absolutely on the top of this game. Is 4 down and just 6. Yeah, 6 for the loss of 4. So Sahil Wangankar and now Shreyas Kadam. Shreyas Kadam, I think he would have liked to come maybe in over number 3 or over number 4 to come as a finisher, but no option left. Well, Vivek Mohanan has played quite well in the first game. And not that every game Australian players are going to contribute. You got to contribute as well. Take the leadership. Stay put at the front and just contribute quite handsomely. Might not be big impact, it might not be big shots, but certainly hanging around there with your partners. Just rotate the strike. Not every time you are going to get the boundaries or the sixes when the bowler is bowling so well at the moment, like Yuvraj Singh. What a famous name, Yuvraj Singh. He played Goa in under 19, represented there, performed decently well. That's more like it. Slight misfield, you can see, might get a couple of runs, send him back. That's what you require. Some calm and composed character out in the middle. Shreyas Kadam understanding there, pushing the ball on the offside, a lower full toss, just a misfield there, clumsy little bit of fielding there from the fielder in the short sweeper cover position. That marks the end of over number 2. Bob 11 at the moment struggling, 7 for 4. It's the challenge over. Challenge over. So let's see whether the challenge will be met here or not. So Mansoor KL from Kerala. We got one Australian player from Kerala, but Vivek Mohanan just departed a little bit early than his entire squad would have liked. But now we have got one more star from Kerala coming here, Mansoor KL, with a big reputation. What a bowler he is. And that's the reason why they kept him to bowl in the challenge over. 10 runs is the challenge over. So let's see whether 10 runs is going to be completed here or not. Challenge over. Everyone likes the challenge over, and everyone's will love to witness here the challenge over. Shreyas Kadam on strike. This time in the air, this might be another one. It's not timed the ball, and it's gone straight in the hands of the long off region fielder. That's the very first ball, and KL Mansoor has bowled a wideish yorker, and the challenge over. Bob 11 and lost their big striker. Shreyas Kadam departed. They would have liked him to play this entire innings, but it's not happening the way they have thought. So Shreyas Kadam hits back, and it's all on the Goan batters now. As you can see, that is not an easy surface to bat on. We have seen some low scores,
but you need to hang around there when the bowlers are really doing well. No ball. And it's a no ball. This is a big opportunity here to get completed with the challenge. Yeah, he's just having a look at it, and umpire exactly telling where exactly he has overstepped. That review cannot be retained. So front foot overstepping. KL Mansoor feels that he has not overstepped. Umpire feels that he has just overstepped, and sometimes the batter feels that I am in with an opportunity here to get a free hit, and suddenly that they have gone for the review. So we got to see it carefully. So it looks to be here touch and go, but third umpire is assessing from the various angles whether he has overstepped or not. So let's get confirmation from the third umpire. But we are having a look at the situation here. You can see the score. Sai Zore went out on duck without troubling the scorer. So the golden duck Vivek Mohanan once again tried to hit over the top of that mid-off region fielder. Just could not get the elevation over there, and he went out on one. And Imran Mullah, the skipper, just found a one man in the deep in the mid-wicket region. There is a replay once again being showed on Prince Movies. And it's been an entire struggle. So as you can see, Babal Zore played 5 balls for that single. And Sahil Wangankar still there holding the fort. Shreyas Kadam also, they needed his services, just wanted to go over the top. These are big boundaries, these are not small boundaries, and that's also a consideration for most of the batters. Need to see whether you can pepper those boundaries, get it over the top. So on-field decision will stay, is what the third umpire is saying. On-field decision will stay because the batter's foot, the non-striker's foot is just closing it. So you got to stay with the on-field umpire, and it will be a no ball. So he got to bowl it again. Please carry on with the game. Review is retained because there is no conclusive evidence here. So review is retained. Conclusive evidence na त्या खातीर review retained जाता. The non-striker's foot is just closing that camera angle, and that's why it's very unclear whether he has stepped on the line or he was just behind. So on-field decision stays. It's going to be no ball. It's going to be free hit coming up here. So Sahil Wangankar on strike. An opportunity here to go for the big one and just get towards that challenge over. Nicely played, but there's a man down in the deep, will be cut off to a single. You can see after the lights have come into effect, the big shots have been little difficult. Apart from bowling badly, sometimes you get full toss balls, sometimes you get too short. But I think this bowling side is quite something. They are bowling impeccable line and length, and they are focusing on an outside channel, and they have kept a very nice in and out field. Just trying to swing across. You can see top bowling. At that pace, he's sharply cutting the ball away. KL Mansoor. You can see that particular length. Pitching in the good length areas. You can see that leg cut. Yeah, absolutely fox him. Nowhere in position to play that pull shot. Fabulous art, this one. It's absolutely treat to watch him controlling the balls over the fingers. Another one just whipped down the ground. It might just be difficult here to finish with the challenge over where KL Mansoor is batting at the moment.
So this is a challenge over where I think it was taken just because Shreyas Kadam was there inside the crease, and I think he took on the challenge because they were slightly behind the run rate. They were not getting runs and just trying to break free and get out from the clutches, but just got out the very first ball. That's a good shot. He might just get a distance. Has it gone for 9? Has it gone for 9? It's 6 runs definitely from the bat of Sahil. What a strike. So Sahil Wangankar is just umpire. Yeah, I just want to make it confirm whether it's 9 runs or whether it's going to be just 6 runs. Whether it has gone over the top of that board. You can see that the 9 straight runs board. There's a wonderful pickup shot from Sahil Wangankar. He was waiting for that and launching himself. Yeah, definitely. So the replay is quite clear. So let's see. It's 9 runs. It's 9 runs there for Sahil Wangankar and his team. So successful in that challenge over. So they've got these runs and the score moves on to 20, but we'll definitely update after the finish of the challenge over. So let's see how much they can finish on. He went for another one. Tried to swing across the line. Was it a catch? Was it an inside edge? Certainly get from the reactions of the bowler. But challenge has been successful courtesy of that magnificent 9 straight runs from Sahil Wangankar. Just swung away beautifully and we are done with 3 overs. The score is 26 for the loss of 5 after 3. हरीश सर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इकडे ऑलरेडी विकेट गेल्या होत्या 4 आणि श्रेयस कदम मैदानात असल्या कारणाने कुठेतरी वेग वाढवायचा होता म्हणून त्यांनी हा चॅलेंज ओव्हर घेतली. त्यातल्या त्या श्रेयस आऊट झाले आणि परंतु हा जो 9वा आला ना हा खऱ्या अर्थाने की फॅक्टर राहिला. जर 9वा नसता आला धावसंख्या 10च्या आतमध्ये आली असती. परंतु या 9व्याने कुठेतरी या टीमला एक आसरा दिलेला आहे आणि 3 ओव्हरमध्ये 20 झालेत. विकेट गेल्यात या नक्की आहे परंतु अजूनही 3 ओव्हर बाकी आहेत आणि साहिल सारखा प्लेअर असा आहे सोमेशने त्याला साथ दिली. इकडनं सुद्धा टीम 50-55 पर्यंत जाऊ शकते. परिस्थिती सध्या तेवढी चांगली नाहीये बॅटिंग टीमची परंतु रन आले आणि एक पार्टनरशिप कारण 5 विकेट गेल्यानंतर तुम्हाला पार्टनरशिप पाहिजे. जर का ती पार्टनरशिप झाली सर रन इकडनं सुद्धा बनल्या जाऊ शकतात. Yes, definitely. There is a long way to go. And all the games in this Goan Street Premier League won't be won by Australian players. You can't bank heavily on Australian players. There are so many good Goan players who have got high scoring abilities, great striking abilities on both sides of the wicket. We have seen just Sahil Wangankar cutting loose and swinging very nicely on that leg side and getting that magnificent 9 straight runs. So they've got the batting. Somesh Prabhudesai coming from the Chirwara region. He comes as a good striker. And he has got ability to play both sides of the wicket. He plays a lot of leather ball cricket and that is going to come in handy. Now these Goan players have to just look that they get to a decent total which might be somewhere around 55 to 60 which quite possible and gettable. Oh, that's more like it. That's more like it. What a strike here. Now it's Goa versus Goa. And Somesh saying, I am here to rule. What a belligerent strike on the leg side. And that's what Barb 11 require. हरीश सर याचाच उल्लेख आपण करत होतो. जर हा खेळाडू खेळला तर या धावसंख्येला मोठा आकार देऊ शकतो कारण गोव्याच्या खेळाडूंना आणि आपण जसं आयकॉन महत्त्वाचे आहेत ना तेवढे गोव्याचे प्लेयर सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांनी सुरुवात केली सर. Yes, very nicely that the ball was angled away. You can see he can get into the position and a mighty swing. He is a PSI by profession, police sub-inspector, and he's got a lot of force, a lot of power. Another one. It might time it well, but it finds the fielder in the deep. It just found the fielder. I think it was a decent shot. The ball was angled away, so he wanted to go for that extra covers shot, lofted one at the wide long off region. Just could not get the elevation. It went flat and well taken by the fielder going towards the left hand side.
स्वाभाविक त्यांच्याकडे दुसरं ऑप्शन नव्हतं. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल हा तिकडनं म्हणजे थोडासा टर्न होऊ दिला आणि तिकडनं खेचला, परंतु ती लांबी जी पाहिजे होती ती नाही मिळाली आहे. थोडासा प्रतिकार केला खरा, परंतु त्यांची विकेट आलेली आहे आणि ही पडझडचं सत्र मात्र कायम राहिलेलं आहे. शेवटच्या 4 विकेट मागील मॅचमध्ये आनंद पाटीलने जे शेवटी जी बॅटिंग केली ना ती कुणाला तरी करावी लागेल आता. Yes, definitely. And Sahil is there. Sahil is there. He has to be given company. And you got to also consider the dimensions of this ground, which are not big, which are not small dimensions. These are quite bigger dimensions, especially at the long on region is almost close to 55 meters, which is not small, and it has been kept purposely that way so that bowlers have also got something. That's exactly what these bowlers are doing. They are bowling nicely, nice and full, and asking the batters to hit in the V area. It was not a bad shot at all, but maybe just could have played it little straighter or little bit wider. He just found man in the deep. So Mandar Jate coming in, although he was hit for a 6 of the very first ball, but that's a strong comeback from Mandar Jate. Picks up the wicket of the very next ball. Yeah, that's more like it. Push around, nudge around for singles and doubles. Sahil Wangankar is there. There are still 2 more overs left. There's still 2 more overs left, and what's good about those 2 overs will be all those bowlers who are bowling the last 2 overs might not be as stronger compared to the first 4. But for that, to take the advantage, you need Sahil Wangankar and looking for the switch hit and clean ball him. Well, looking for the switch hit at a time which was needless shot. Should have played for the conventional cricket. I just mentioned there are 2 more overs, 2 more bowlers left in this game. You should have taken that advantage. Sahil Wangankar going for the wrong shot, and it's a cracking delivery. You can see that replay right in between his legs and knocked him over very late in the actions to get that bat down. You can see those eyes, but bowler bang hits the bullseye, gone. सर थोडीशी घाई केली म्हणावी लागेल, कारण अजून बरेचसे बॉल 15 बॉलचा खेळ बाकी आहे. त्यामध्ये तुम्ही प्रत्येक बॉलवर अटॅक नाही करू शकत. सिंगल डबल घ्या, मायनस बॉलवर मोठे फटके खेळा. 50ची पार ही धावसंख्या अजूनही जाऊ शकते आणि त्याचे प्रयत्न करावे लागणार आहे. हे करत असताना पडझड मात्र चालूच आहे. मागील 3 बॉलमध्ये 2 विकेट आल्यात. कोणाचा गॅर इम्पॅक्ट सोमेश. Okay, so now introduction of the impact player here. So looking at the situation, it's quite understandable. They need batters now. Somesh Prabhudesai has been impacted here, and they have introduced Tausimullah Nawar. So Tausu, let's see how he goes in this game. Yes, nicely played. Swivel on the leg side, big boundaries, might get a boundary. Well played. Well played by Tausu. Gets the boundary. So comes in to the line of the ball. Back off length, you can see. Coming in line and swinging very nicely. There's no one down towards the long leg region. सर इम्पॅक्ट दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलाय. खूप चांगल्या पद्धतीने इम्पॅक्ट दाखवलाय हेच म्हणावं लागेल. पहिल्याच बॉलवर चौकार मारलाय. कदाचित थोडीशी दुखापत तिकडे खेळाडूला झाली आहे का? So physio asa hai, physio asa. So let's see whether the injury is there. You can use a substitute fielder, and we can carry on. Medical attention will be provided here at Go On Street Premier League. So don't have to worry about the medical facilities. Every arrangement has been done very nicely. But he's a very important player for that side. He just bowled a spectacular over, picking up wickets, bowling quick, bowling fast, and bowling perfect line. So the fielder has been replaced here. It's an on-field injury. He was trying to run quickly towards that ball to stop it going across the boundary line, but just could not get. But I think he overstretched himself on that occasion, and that's why maybe a little bit of cramps. So we are getting back focused here. It's a good start from Tausimullah Nawar. They have got to 37 for 7, Bob 11.
I think it's a good bowling side. I was looking at the different combination of the bowlers for Sai Vignesh Sunrisers. They handpicked the bowlers first. Lovely bowling. A wideish Yorker. It was almost like a similar action taken by Tosum to try and get across the line, walk, and maybe hoping that it was a back of length. He will play a similar shot. But the bowler was very wise on that occasion. Bowls a wideish Yorker. So we are done with 4 overs. 37 for 7. अरे सर या ओव्हरमध्ये 2 गोष्टी झाल्या. एक तर 2 विकेटही आल्या आणि रन जे या इनिंगमध्ये खूप गरजेचे होते. रन आलेत. एक 6 आला, एक 4 आला आणि त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी रन बनलेले आहेत. चिंतेची बाब ही असणार आहे की 7 विकेट गेल्या. त्यामुळे येणारे 12 बॉल तुम्ही कसे खेळून काढता याच्यावर सगळ्यांच्या नजरा असणार. म्हणजे 12 तुम्हाला खेळावे लागतील आणि 12 मध्ये ज्या पद्धतीने सध्या धावफलक आहे, एक 15-20 आल्या तर चांगली धावसंख्या उभारली जाऊ शकते आणि प्रतिस्पर्धी टीम जर पाहिलं कुठे तरी आताही विकेटसाठी जाईल. Rudra Jati has been included in this squad, and I've seen a couple of times his abilities with the bat. He's got a lot of power, a lot of batting prowess. So you just need to bat the entire 12 balls, and while playing that, you certainly get to 50. And if they get somewhere in between 55 to 60, and if the challenge over is unsuccessful or the opposition came in the second innings, you never know. You are always in the game. But when you have got Rohan Salgaonkar up against you, it's not going to be easy. Look at these figures. 3 wickets for just 6 runs on a wicket that is more conducive for the batters. This is extraordinary. Another one. This might be the 4th wicket here. Once again launching himself. And it's been taken very nicely. They have not dropped any catches. So Rudra Jati trying to just launch himself. Swinging very widely, swinging very big. The shot went very high. It got the elevation, not the distance. Catching has been really explicit here. It's KL Mansoor who will never drop that one. विशेष म्हणजे खूप चांगली बॉलिंग होते, रणनीतीने बॉलिंग होते आणि फिल्डिंग विशेष म्हणजे या टीमकडून खूप चांगली झाली. आणखीन एक कॅच पकडली गेली आहे. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल खेचण्याचा प्रयत्न झाला खरा, परंतु कुठेतरी बॅटरवर दबाव याचा मोठे मोठे फटके मारायला जातात आणि त्याचा फटका इकडे पडताना पाहायला मिळतोय. कारण अजूनही तुमच्याकडे खूप सारे बॉल बाकी आहेत, परंतु आता विकेट हातात नाही आहेत. It was just the second ball, and that's what I said. They need to bat the 12 balls first in the last 2 overs. Rohan Salgaonkar is not going to give anything easy. Yeah, you can see that this was a straightish ball. He realizes that now they are under pressure. When Rudra was batting, he's trying to focus on a wideish line off stump and off cutters. He knew that Rudra has got that abilities. Now the batting strength is not there. They just need to get some runs. Nicely driven here. There's a fielder down. Single taken. They squeezed them up with that wonderful plan. And I think they went on the back foot, Barb 11, just from the first over. When they lost 3 wickets, Rohan Salgaonkar was up for the challenge. And from that point onwards, Sai Vignesh Sunrisers never looked back. Kept on picking up wickets on regular basis. Perfect. This is perfect. And that's why he has been highly acclaimed bowler in Goa, with the figures that come wideish line, and is so good with the consistency, with the accuracy and the precision bowling. And this time he just tried to walk across, but then you can see that he tried to walk across and is looking for a wide. Can see at the position when the ball has been delivered, is into the shuffle position and he has left it. So let's see what comes up here. What's coming up from the third umpire? Well, umpire is going to look at all the considerations here. The shuffle is there, how much he has shuffled. It's a fair delivery. So it's going to be a fair delivery as the batter is shuffled, and it was well reachable there. So that marks the end of over number 5. Is 38 for the loss of 8, and we've got 6 balls left here for Barb 11 to post a decent total.
somewhere close to 50. रोहन साळगावकर सर पहा 4 विकेट आणि फक्त 7 रन आणि एवढ्या मोठ्या स्टेजच्या स्पर्धेमध्ये आणि विशेष म्हणजे त्यांची बॉलिंग ॲक्शन जर पाहिली तर अगदी स्मूथ आहे. पहिली गोष्ट ते वेगात बॉल नाही करत परंतु चांगल्या टप्प्यावर बॉल करतायत आणि हा त्यांचा प्लस पॉईंट राहिला आणि फलंदाजांना आमंत्रित केलं चुका करण्यासाठी आणि म्हणूनच रोहन साळगावकर यांची बॉलिंग की फॅक्टर राहिली आणि 2 षटकं 7 धावा 4 विकेट आणि मागील ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर फक्त 1 रन ते सुद्धा जर पाहिलं तर 5व्या ओव्हरमध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे खूप प्रभावित कर या डावाचे नायक कोण असतील तर रोहन साळगावकर आहेत. अजूनही एक ओव्हर बाकी आहे पाहूया किमान 11-12 तरी बनतील का. Yes, and that is the reason why the entire auction team, including the manager, coach, wanted to take Rohan Salgaonkar. And many people feel that he might not contribute as handsomely as with the ball. But look at the impact. When you are taking 4 wickets on a big stage like this one, you can certainly give value for the prize that has been picked up by the team, Sai Vignesh Sunrisers. And that's what he is doing. He's showing his experience, he's showing his skills. Sunny Haldankar looking for the switch. How exceptional this bowling has been. Another bowler comes in, just getting 1 over, and he's bowling a widey shocker so consistently. And that speaks about the selection of the team, the criteria of the team. They have first chosen the bowlers here in their team so that that's strengthening their corridor. You can see another one. It's almost like a robot bowling here for all these the bowlers. And I think it's going to be a no ball because of the overstepping. But you talk about the line, you talk about the length. I think it's somewhere perfect in terms of tennis ball cricket. And they are doing it inconsistently, almost all bowlers. And that's why I say they have been handpicked in the auction. These bowlers are doing certainly good job in the Goan tournaments. And now they are getting their big opportunity and taking this big stage. Swing across the line, might get a boundary. Yes, he does get it. Swung away across the line, well played by Raven and gets a crucial boundary that takes the score above 40. सर खूप सारी अशी उदाहरणं आहेत ज्यांनी 9व्या 10व्या नंबरला येऊन सुद्धा रन केलेत. आता या दोघांना तसंच काहीतरी करावं लागणार आहे कारण परतीचे दोर कापले गेलेले आहेत. जे काही करायचं तुम्हालाच करायचं आहे आणि आता ती सुरुवात झाली आहे. रन येत आहेत सर शेवटच्या ओव्हरमध्ये. Yes, need maybe another couple of boundaries to push the score towards 50 plus. Raven going for the switch, it just miscued that one. Tosu looking for the second. No, in fact, settled down for a single. I think that was a right shot. It was a lower full toss. In fact, he get into position, but I think he didn't get a sweet spot of the bat. That's why maybe somewhere around the top part of the bat and just loitering towards the fielder, not hushing in. 44 for 8 as Tosu on strike. This is in the air. This might be another chance. There's a fielder down, straight into his throat, trying to play the pull shot, taking his eyes away from the ball. And another one that has been taken in the deep. आणखीन एक मोठा फटका खेळायला गेले आणि हा बॉल थोडासा लांबून खेचायला गेले. आखूट टप्प्याचा टाकला आणि मागील मॅचचे सुद्धा मॅन ऑफ द मॅच हेच खेळाडू होते सनी कारण त्यांनी अष्टपैलू कामगिरी केली होती. आताही एक विकेट घेतलेली आहे. बॉलची लांबीपेक्षा उंची जास्त गेली आहे कारण त्या ठिकाणी बॅटच्या बॉल लागले नाही जिकडे लागायला पाहिजे होता आणि त्याच्यामुळे आणखीन एक धक्का बसलाय. Consistently bowling that wideish length, whether it is a back off length or whether it is a wideish yorker, but they're still persisting with the plan and that approach has really worked for them. It's a very strong side, Barb 11. Make no mention about it. They're a strong, formidable batting lineup. But I think the bowling prowess and the plan of the entire bowling unit of the Sai Vignesh Sunrisers, where every bowler chipped in with the plan and believe the plan of the captain has bear the fruits here. Switches, man down in the deep, and it's a boundary. वाह, तुम्ही कितव्या नंबरला बॅटिंगला आलात हे महत्वाचं नाहीये, तुम्ही काय करताय हे महत्वाचं आहे. आणि नंबर 11वा आहे आणि काम काय केलंय पहिल्या नंबरचं चौकार मारलाय या खेळाडूने. वाह वाह वाह, लाजवाब. Sanket Zore, he comes as a bowler and exactly your point, Chandu Shetty sir, switching over for the very first ball and getting a boundary. How precious is this boundary for this team?
going for another one. Is trying to be lucky, trying too many shots. Here it was the last ball of this entire innings. And Barb 11 has managed to get a total of 48 for the loss of 9 in their 6 overs. Well, the scorecard, you can see hardly anything to talk. Just one man in the double digits. That was because of the 9-run Sahil Wangankar. Rest, Sai Zore started really badly. Golden Duck, Vivek Mohanan tried to play over the top, just giving a catch towards the mid-off region fielder. Babal Zore looks struggling. Umran Mullah just gave it to only one man on the deep mid-wicket region. Shreyas Kadam, I think, should have stayed for a little bit longer. Just went for the very first ball, shot down towards the long off region, taken in that position by the fielder. Somesh Prabhudesai scored 1-6. But you can see hardly any partnership there. And that's why this entire team struggled to 48 for the loss of 9. Now we see the bowling card. It's dominated by Rohan Salgaonkar. 4 wickets for hardly anything. 4 wickets for 7 runs in 2 overs. What a marvelous spell. Very enigmatic and very charismatic. Rohan Salgaonkar is always there into the thick of things. And now he has just given another chance for his team to win the second game. Is 1 for 1 in the second over for Yuvraj Singh as he's injured. 1 for 13 for Mansur KL and 2 wickets for Mandar Zati. All the bowlers went to the wickets column, and that's why this team has stopped Barb 11 in posting a big total. नमस्कार, पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे. गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग साठी आपण आलेलो आहोत गोव्यामध्ये आणि गोव्यामध्ये सुरू आहे एक जबरदस्त क्रिकेटची स्पर्धा GSPL. GSPLचा पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील मॅच नंबर 4 आपल्या भेटीला आलेली आहे, ज्यामध्ये मागील मॅचमध्ये सुद्धा 48 झाले होते, 49 करायच्यात आणि याही मॅचमध्ये विवेक लवकर बाद झाले. त्यानंतर जर पाहिलं तर साई, इम्रान, बबल, साहिल आणि श्रेयस सुद्धा लवकर बाद झाले. परंतु साहिल वांगणकर यांच्या 16 धावा आणि इतर फलंदाजांनी केली नाराजी, त्याच्यामुळे धावसंख्या 48 झालेत, 49 करायचे आहेत. परंतु मित्रांनो, हा क्रिकेटचा खेळ आहे. रोहन साळगावकर हिरो राहिले डावाचे. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये त्यांनी दिल्या 7 रन आणि घेतल्या 4 विकेट. युवराज सिंग 1 विकेट 1 रन 1 विकेट. मनसूर 1 ओव्हर 13 रन 1 विकेट, थोडेसे महागडे राहिले. मंदार हे मात्र 1 ओव्हर टाकली, 11 धावा दिल्या, 2 विकेट त्यांनी घेतल्या. आणि सनी हळदणकर 1 ओव्हर 10 रन 1 विकेट. पहिली विकेट 1 वर, दुसरी 5, तिसरी 6 आणि अशा रीतीने धावसंख्या जर पाहिली तर झाली 48 आणि 49 करायच्यात. माझ्या बरोबरीने एक्सपर्ट कमेंटसाठी प्रसाद परब, ज्यांच्याकडे देखील खूप सारा अनुभव आहे, ते जुडले गेलेले आहेत. प्रसादजी, 49 ची मॅच आहे. चंदू, मैं ऐसे कहूँगा कि जिस तरह से बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, तो ये मैच काफ़ी कड़ा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं. 49 रन बनाने 36 गेंदों में, लेकिन ये मैच सबसे पहले 2 ओवर का अगर मैं बात करूँ तो 2 ओवर में अगर कुछ कम रनों पे अगर रोकने की कोशिश यहाँ पर अगर गेंदबाज करेंगे तो ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा और एक कड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं. अगदी बरोबर म्हटलात, कारण पॉवर प्ले महत्त्वाचा असेल. पॉवर प्लेला एक टीमने जर 20-25 रन सुरुवातीलाच केल्या, मॅच खुली झाली आहे. परंतु पॉवर प्लेमध्ये जर का 2-3 विकेट आल्या तर मॅच कुठेतरी गडबड होऊ शकते आणि तो प्रयत्न इकडे बॉलिंग टीमला करावा लागेल. कारण क्रिकेटचा खेळ असा आहे, कोणतीही धावसंख्या या क्रिकेटच्या खेळात सुरक्षित नसते. मोठ्यातली मोठी करा किंवा छोट्यातली छोटी असली, त्याच्यात सुद्धा मॅचेस रंगतात आणि ते आता पाहायला मिळेल काय होणार या मॅचमध्ये. कारण दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता, बॉलिंगसाठी पहिली ओव्हर घेऊन दाखल होत आहेत दीप्तेश पालकर दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. मनसूर KL केरळाचा एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू बॅटिंगसाठी पाहायला मिळतील.
आणि नॉन स्ट्राईकला जर पाहिलं तर कॅप्टन पुनाजी कलंगुटकर एक अनुभवी खेळाडू गोवा राज्यातील त्यांच्या जोडीला मैदानात दाखल झालेले आहेत. दीप्तेश पालकर बॉलिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. मैदान पाहणं किती सुंदर आहे, हिरवळ आहे चारी बाजूने आणि त्याच्यावर सुरू असणारी अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा पहिल्याच दिवसात चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली, कारण कोण कोण आयकॉन येणार गोव्यामध्ये याची गोवेकर आवर्जून वाट पाहत होते. आजही आणि उद्या सुद्धा रथी महारथी गोव्याच्या दिशेने निघालेत. मनसूर स्ट्राईकवर आहेत. पहिला बॉल प्रचंड वेगात टाकला, ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकला, भन्नाट वेगात यष्टीरक्षकांकडे गेला. डॉट बॉलने सुरुवात झाली आहे. 6 ओव्हरची मॅच आहे, 49 करायचे आहेत. थोडंसं लेट खेळले, कव्हरच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न करत होते मनसूर, परंतु नाही शक्य झालंय आणि डॉट बॉलने मात्र सुरुवात होताना पाहायला मिळाली आहे. एक डॉट बॉल असाच मात्र आत्मविश्वास वाढवेल फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचा. मनसूर पुन्हा ऑप्टमच्या बाहेर, परंतु यावेळेला दिशा दिली आहे. बॉल थर्डमॅनच्या फिल्डरच्या दिशेने निघालाय. 1 रन तिकडे मिळेल. दुसरीचा कॉल दिला होता, थोडीशी घाई होत होती आणि इकडे जसा कॉल दिला पुनाजी यांनी, घाई नको, एकच ठीक आहे आणि एका धावेने धावसंख्येला सुरुवात होताना पाहायला मिळते. लक्ष तसं मोठं नाहीये, परंतु अगदी छोटं सुद्धा नाहीये. 49 तर करावे लागणार आहे आणि दिवसाची मॅच रात्रीच्या मॅच याच्यामध्ये थोडासा फरक असतो. रात्रीच्या मॅचेसमध्ये दिवसाच्या तुलनेमध्ये कमी रन म्हणतात. वाऱ्याचा प्रभाव देखील थोडासा कमी पाहायला मिळतो रात्रीच्या कालखंडामध्ये आणि त्याच्यामुळे रात्रीच्या मॅचेस मात्र देखील रंगताना पाहायला मिळतात कमी धावसंख्येमध्ये सुद्धा. दीप्तेश पालकर कुठेतरी ऑप्टमच्या बाहेर पहिल्या दोन्ही बॉलला ऑप्टमच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. त्या प्रयत्नात पहिला बॉल डॉट आला, दुसऱ्या बॉलला मात्र ढकलण्यात यशस्वी राहिले. थोडीशी रणनीती बदलली जाते इकडे पाहूया, कारण उजव्या आणि डावखुरे आताचं एक कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे साई विघ्नेश टीमसाठी आणि दुसऱ्या बाजूला बाब 11. यावेळेला बॅट अगदी वेगात फिरवली आहे, तिकडे फिल्डर आहेत. हो, ही होती रणनीती, कुठेतरी रोकायचं होतं आणि त्याच्यासाठी पकडली गेलेली कॅच पाहायला मिळते आणि बबल होते तिकडे, त्यांनी पकडलेली ही कॅच. प्रसादजी, विकेट तर आली आहे आणि लवकर आली आहे. सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है चंदू, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कप्तान का विकेट निकला है. यहाँ पे जो ट्रैप था, आपने देखा कि पहला जैसे रन लिया बल्लेबाज ने, उसके बाद दूसरे रन के लिए जब बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे आए पुनाजी कलंगुटकर, ये देखिए यहाँ पे ये गेंद डालने से पहले दीप्तेश ने जिस तरह से वो ट्रैप किया था, बल्लेबाज को किस तरह से कहाँ पे वो पकड़ सकते हैं, उसी तरह से गेंद वहाँ पे फेंकी. ये देखो थोड़ी सी स्लाइडली ओवर पिच और उसके बाद उसको फ्लिक करने की कोशिश सीधे खिलाड़ी के हाथ में, और ये पहला झटका लगता हुआ. एक काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी, खास करके पावर प्ले. पिछले भी मैच में 2 ओवर फेंके थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, नफीसुल गेंदबाजी की थी दीप्तेश ने, लेकिन यहाँ पे विकेट चटका है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कप्तान का विकेट चटका है. हो, मी कॅप्टनची दाद देईल प्रतिस्पर्धी, कारण पुनाजी सारख्या बॅटरला फसवलंय. स्क्वेअर लेग आतमध्ये घेतला होता आणि कुठेतरी ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल स्क्वेअर लेग आतमध्ये आहे म्हणून त्या बाजूला मारण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्या प्रयत्नात ते फसले देखील. 1 विकेट आलेली आहे, 1 या धावसंख्येवर. कमी धावसंख्येमध्ये देखील आम्हाला मॅच रंगवायची आहे हा इरादा मात्र इकडे पाहायला मिळतोय. साई विघ्नेश एका बाजूला आहे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर बाब 11 यांच्यातील ही मॅच पाहायला मिळते आहे आणि यानंतरची मॅच एम रॉयल आणि श्रुतेश 11. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल आपण टॉससाठी यायचं आहे. एम रॉयल आणि श्रुतेश यांची मॅच यानंतर होताना पाहायला मिळेल. दीप्तेश पालकर ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल, याही वेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न झाला खरा, ज्यावेळेला तुमच्याकडे रन कमी आहेत त्यावेळेला तुम्हाला काही रन या फिल्डिंग करून वाचवावे लागतील. आज प्रीतमने पकडलेली कॅच, फरदींनी पकडलेली कॅच, या कॅचेस लक्षात राहण्यासारख्या आहेत. आजच्या दिवसाचा जो खेळ झाला ना, आजच्या दिवसातील खेळाचं हे वैशिष्ट्य देखील पाहायला मिळालं. फिल्डिंगचे एफर्ट्सला जवाब राहताना पाहायला मिळाले आजच्या दिवसामध्ये. 2 धावा धावफलकावर आहेत. ओव्हर नंबर 1 मार्गस्थ असताना पाहायला मिळते. दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला गोव्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. GSPL. हो हो हो, हाई बॉल वेगात टाकलाय, अक्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या लाईनमध्ये नाही आलेत. आणखीन एक डॉट बॉल तिकडे येताना पाहायला मिळतोय. दीप्तेश पालकर यांच्या हातात पहिला चेंडू का दिलाय? त्याचं उत्तर मात्र या ठिकाणी दिलं गेलेलं आहे. काय बॉलिंग केली आतापर्यंत, कमी धावसंख्येमध्ये सुद्धा जी ओव्हर पाहिजे होती ना, एक
जबरदस्त ओव्हर ती आतापर्यंत तर आलेली आहे. मनसूर यावेळेला फटका सर्कल भेदण्याचा प्रयत्न केला जातोय खरा, परंतु नाही झालंय. तिकडे एकच रन आली आहे. काय बॉलिंग केली आहे, काय बॉलिंग केली आहे दीप्तेश पालकरने. पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 विकेट घेऊन फक्त 3 रन दिलेले आहेत. प्रसादजी काय म्हणाल, अगदी एक दर्जेदार षटक. चंदू जी, अब जिस तरह से हमने जिक्र किया था मैच होने से पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो 2 पावर प्ले, एक तो मैंडेटरी गेंदबाजी के लिए है और दूसरा बल्लेबाजी के लिए. यहाँ पे अगर आप कम रन खर्च करते हो, विकेट निकालते हो, तो सिंगल डबल के सारे से अगर देखा जाए तो ये स्कोर इतना इजी नहीं है चेस करने के लिए. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दीप्तेश ने अच्छी गेंदबाजी की पावर प्ले में और सामने वाली टीम को महज 3 रन पे रोक दिया है, 1 विकेट चटकाया है. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रशांत गरब आ चुके हैं बल्लेबाजी के ग्राउंड के अंदर. वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस टीम का एक इंपॉर्टेंट एसेट है. अगर ये अगर चलता है तो मैच 1 नहीं 2 नहीं 3 ओव्हर में भी खत्म कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं. अगदी बरोबर तुम्ही म्हटलात, कारण आता मनसूर आणि प्रशांत ही जोडी खूप महत्वाची असणार आहे. परंतु फिल्डिंग टीम जर का या ओव्हरमध्ये या दोघांपैकी एखाद्याची विकेट घेण्यामध्ये यशस्वी राहिली तर ही मॅच बनली म्हणून समजा, कारण प्रयत्न त्यांचा तो असणार आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तसं तुम्ही म्हटलात, हे दोघे जर खेळायला लागले तर तिसऱ्या चौथ्या ओव्हरमध्येच मॅच फिनिश देखील होऊ शकते. एक ओव्हर तेवढीच महत्वाची आहे. बॉलिंगसाठी आता येत आहेत साहिल वांगणकर दाखल होताना पाहायला मिळतात. गोवा राज्यातील आणखीन एक दर्जेदार खेळाडू आहेत, ते पाहायला मिळतात बॉलिंगसाठी. दुसऱ्या बाजूला 2 आयकॉन एकाच वेळेला. आणि आम्ही याचा उल्लेख आवर्जून करतोय की गोवा राज्यातील स्थानिक खेळाडू सुद्धा तेवढेच जबरदस्त आहेत. आयकॉन नो डाऊट महत्वाचे आहेत, परंतु स्थानिक खेळाडू सुद्धा महत्वाचे आहेत. यस, यावेळेला थोडंसं शपलवून खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉल जाईल. या इनिंग नंतर ग्राउंड्समन आपण दखल घ्यायची आहे क्रीज मार्किंगसाठी. पहिल्या बॉलवर जर पाहिलं तर 1 रन इकडे येताना पाहायला मिळत आहेत. थोडासा दबाव मात्र या ठिकाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. पॉवर प्लेचा फायदा विशेष घेऊ द्यायचा नाहीये ही रणनीती. यस, 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर आहेत खरे, परंतु इकडे प्रशांत आणि मनसूर या दोघांना शांत ठेवण्याचं काम साहिलला करायचे, परंतु हे खेळाडू काही शांत राहण्यात नाहीयेत. जबरदस्त प्रतिभा या दोघांमध्ये सुद्धा आहे. यावेळेला समोर समोर खेळलाय, थोडासा पुढे पडला बॉल, थोडासा पुढे एफर्ट्स केले खरे, परंतु फसला जरूर होता. फटका फसला जरूर होता. साहिल वांगणकर या बॉलिंग टीम मध्ये देखील एक वेगळी ऊर्जा पाहायला मिळते. भलेही आमचे रन 48 झालेत, 49 करू द्यायचे, परंतु प्रयत्न तर चालूच आहेत आणि ते चांगले प्रयत्न चालू आहेत, ते इकडे पाहायला मिळत आहेत. एका धावेने धावसंख्या पुढे गेली आहे. JSPL गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. गोवा राज्यातील क्रिकेट आपण पाहतोय. सगळ्या प्रेक्षकांचं आम्ही करू मनापासून हार्दिक स्वागत. ओ हो 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 हो, ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल, तिकडनं थोडासा लांबून खेळण्याचा प्रयत्न आणि थोडासा फसलाही होता. प्रसादजी, ये ऐसे गेंदबाज माने जाते हैं साहिल वांगणकर कि एक ही ग्रिप के ऊपर दोनों भी टर्न कर सकते हैं. वो कभी गेंद अंदर भी ला सकते, बाहर भी निकाल सकते. लेग कटर ऑफ कटर, ये मतलब उनके हाथों में वो जादू जो है वो जादू दिखाई देता हुआ. हल्की सा बाहर एज लगा और गेंद निकल के पीछे और वहां से 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाज ने. बॉलरने दबाव निर्माण केलाय. पॉवर प्ले हा आमचा सुद्धा आहे हे सांगतात सध्या बॉलर साहिल वांगणकर. यावेळेला समोर उडवलाय, ओव्हर पिच केला, चुकीला माफी नाही. बॉल सीमारेषा पार, येतोय षटकार. इस शॉट के ऊपर जरूर सराहना करना चाहूंगा प्रशांत गरज की. ये देखिए किस तरह से वो उसको इस गेंद आने का वेट किया, क्योंकि इसके पहले ऐसे ही गेंद के ऊपर वो लड़खड़ा गए थे. अच्छा शॉट नहीं कर पाए, टाइमिंग नहीं कर पाए, लेकिन अब देखिए किस तरह से वो रुके, उसके बाद उस बल्ले का मुंह खोलते हुए एक बड़ा शॉट गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधा लगा दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. ये देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, शॉट के पीछे बिहाइंड द स्ट्रोक, ये कॉन्फिडेंस देखिए. और 6 रन के लिए गेंद, 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए. वाह, बनवला हा फटका, चांगल्या पद्धतीने बनवला आणि मिड ऑफ आतमध्ये होता, त्याचाही फायदा इकडे प्रसाद सर खूप चांगल्या पद्धतीने घेतलाय. यावेळेला लोअर फुल टॉस, त्याला कव्हर्सला खेळायला गेलेत. धावसंख्या जर पाहिली तर आता पुढे जाईल, परंतु अजूनही मी म्हणेल की पॉवर प्लेमध्ये जरी 1 6 आला असेल तो थोडासा दबाव बनवायचा होता ना, त्यांनी बनवलेला आहे. कारण मॅच 6 ओव्हरची आहे. अजूनही जर पाहिलं तर दुसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि 13 धावा धावफलकावर आहे साहिल वांगणकर. मनसूर 4 वर, प्रशांत खेळत आहेत 9 वर. गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मधील या रात्रीतील महत्वाची मॅच आपल्या भेटीला आली आहे. मनसूर बॅटिंगसाठी.
हो, यावेळेला पुन्हा थोडंसं अक्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, रन घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मागील ओव्हरच्या तुलनेमध्ये या ओव्हरमध्ये मात्र रन बनल्या खऱ्या, परंतु पॉवर प्लेला 2 ओव्हर संपल्यानंतर 14 धावा आणि 1 विकेट आलेली आहे. 49चा पाठलाग करायचा असताना हा टॉस मैदानामध्येच होणार आहे साहेबांच्या शुभ हस्ते. येस, किसी भी अगर टूर्नामेंट हो या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है, एक जीता जागता यहाँ पे एकेडमी है ऐसे मैं कहूँगा, जिनका नाम है आनंद दिग्विकर. पिछली बार इकबाल तोनसे के टूर्नामेंट में मुलाकात हुई थी उनकी और उनका फिर एक बार आगमन हो हुआ. दौर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या बनी है 14. यही तो हमने जिक्र किया था कि 2 ओवर में अगर कम से कम रनों पे अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो आने वाले 4 ओवर में मैच एक कड़ा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं. ये देखिए वो मुकाबला चलता हुआ 2 टीमों के बीच में. बाब 11 कुडसेडे बनाम साई विघ्नेश. मॅच हळूहळू बनू लागलेली आहे. अजूनही 4 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे आणि 35 धावांची आवश्यकता आहे. रिक्वायर्ड रन रेट जर पाहिला तो 8.75 वर गेलाय आणि करंट 7 वर आहे. त्याच्यामुळे थोडासा का होईना दबाव बनवला गेलेला आहे. आणि अजूनही जर पाहिलं तर या ठिकाणी यस चॅलेंजवर घेण्यात आलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला किमान 10 रन बनवायचे आणि जर नाही बनवले तर तुमचे रन मायनस होतील आणि 10 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त बनवले तर तुम्हाला बोनस मिळणार आहे. और इस टूर्नामेंट की एक बात मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि पावर प्ले के जो 2 ओवर है वहाँ पे 2 फ्रेश गेंदबाज आते हैं और जिस तरह से अगर बैटिंग टीम वहाँ पे अगर 50-50 ओवर अगर चैलेंज करती है तो वहाँ पे भी आपको फ्रेश गेंदबाजी इस्तेमाल करना है. कोई आप रिपीट गेंदबाज वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. ये 3 ओवर आपको 3 फ्रेश गेंदबाज के माध्यम से आपको वहाँ पे डालने हैं. पहा, आणि विशेष म्हणजे 9 इकडे जो 9 आपण थोड्या वेळापूर्वी पाहिला सुद्धा चांगला लांब मारला आणि ठराविक काही झोन आहेत त्या दिशेने मारला तर तुम्हाला 9 रन सुद्धा मिळणार आहेत. म्हणजे सगळं काही आहे. चॅलेंज ओव्हर आहे, 9 रन आहेत, आयकॉन आहेत आणि गोव्याचे सगळे स्टार आहेत. यांच्यामधील मजा आणि ही गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग चांगलीच आता रंगात येऊ लागलेली आहे. केरळ राज्यातील आणखीन एक जबरदस्त अष्टपैलू विवेक मोहनन यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवण्यात आलेला आहे या महत्त्वाच्या ओव्हरसाठी. आणि 4 ओव्हर म्हणजे या ओव्हरमध्ये चॅलेंज स्वीकारलं आहे खरं, परंतु चॅलेंज म्हणजे पूर्ण करणार की नाही करणार यावर मॅचचं गणित अवलंबून आहे. जर का इकडे टीम अडखळली, 10च्या पुढे नाही गेली, मॅच फसली आणि जर का 10च्या पुढे घेतली आणि बोनस घेतला बॅटिंग टीमने, मॅच खुली. आणि त्याच्यामुळे ही ओव्हर या मॅचच्या दृष्टीने तेवढीच महत्त्वाची असणार आहे. असं हे महत्त्वाचं षटक आयकॉन खेळाडू घेऊन येत आहेत. आता एकाच वेळेला 3 आयकॉन आहेत. प्रशांत गरत आयकॉन आहेत, महाराष्ट्र पालघर अर्नाळा गावचे, मनसूर केरळाचे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर विवेक मोहनन केरळा. पहिला बॉल स्क्वेअर लेगला खेळण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. बॉलला फक्त दिशा दिली आहे. 1 रन तिकडे मिळणार आहे. 2 केरळ राज्यातील खेळाडू आहे, 1 महाराष्ट्र राज्यातील खेळाडू आहे. गोवा राज्यात आलेत आणि गोवा राज्यातील क्रिकेट मात्र आज सगळे पाहत आहेत देखील. अख्खा भारत पाहतोय प्रिन्स मूव्हीवर या क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन कशा पद्धतीने आहे, कोण कोण आयकॉन आज आलेत आणि उद्या कोण कोण येणार आहेत याची सुद्धा चर्चा पाहायला मिळते. क्या बात आहे. म्हणजे एका लाईन मध्ये कीपर सुद्धा श्रेयस कदम आहेत. बॉलर, नॉन स्ट्रायकर, स्ट्रायकर आणि कीपर हे 4 आयकॉन एका लाईन मध्ये. यावेळेला कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. 2 फिल्डर प्रयत्न करतायत परंतु प्रशांतने गॅप मध्येच खेळला हा बॉल. वाह, चांगला फटका, सीमा रेषा पार. 4. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. ये देखिए किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया. हालांकि फुल टॉस करके अपने बल्ले पे लिया, स्लाइस किया बल्ले को और क्या बढ़िया स्ट्रोक. कवर पॉइंट के बीच में से गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई भी मौका नहीं था वहां पे खिलाड़ी के पास और इस शॉट को बहुत ही खूबसूरती से अंजाम देते हुए वहां पे चौका बटोर लिया प्रशांत गरत ने. वाह, दोन्हीचे मोठे फटके खेळले, त्याच्यामध्ये कंट्रोल पाहायला मिळाला आणि अगदी गुडघा पाठीमागचा गुडघा वाकून मात्र अगदी सुंदर फटका जो वेगवेगळ्या अँगलने पाहायला देखील आनंद देतोय. एवढा चांगला फटका तिकडे येताना पाहायला मिळालाय. विकेट घ्यावी लागेल आणि डॉट बॉल टाकावे लागतील विवेक मोहनन यांना. याही परिस्थितीत आपल्या टीमला जर मॅच मध्ये आणायचं असेल तर त्यांना ते करावं लागेल. यावेळेला समोर उडवलाय ओव्हरपिच बॉल, त्याच्यावर केलाय प्रहार आणि आता मात्र विवेक मोहनन सक्सेस होताना पाहायला मिळत आहेत. विकेट घेतलीये, आयकॉनला बाद केलंय आयकॉनने आणि या मॅचला ऑन केलंय.
क्या बात है, विवेक ने ये भी दिखाया कि मैं भी कोई कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं। और जैसे ही चौका मारा उसके बाद ओवर पिच गेंद सामने खेलने के लिए मजबूर किया, मतलब ये लालच दिखाया। और ये देखिए वहां पे फंसते हुए सामने खेलने की कोशिश, हवा में गेंद काफी देर खड़ी हो गई थी और वहां पे उसके साथ एक आसान सा कैच वहां पे अंजाम देते हुए वहां पे खिलाड़ी, और काफी बड़ा विकेट। साहिल वांगणकर जो काफी बेहतरीन जनरल ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की और फील्डिंग में अपना जोहर दिखाते हुए काफी अच्छा कैच फिनिश किया साहिल ने। हो, स्वाभाविक आहे, आत्मविश्वास वाढला असणार आहे, कारण एक आयकॉन तर बाद केलेला आहे. परंतु हेही विसरून चालणार नाही, गोवा राज्यातील चांगले चांगले खेळाडू या टीममध्ये, या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. म्हणजे अख्ख्या गोवा राज्यातून, म्हणजे स्थानिक खेळाडू प्रत्येक टीममध्ये 9 आहेत, अशा 10 टीम आहेत. म्हणजे 100-125 जे प्लेयर आहेत गोवा राज्यातील, मग अख्ख्या गोवा राज्यातून सिलेक्ट केलेले आहेत. म्हणजे ते सुद्धा आपापल्या गावातले, आपापल्या तालुक्यातले धुरंधरच आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचा गेम पाहायला देखील इकडे मजा येणार आहे. परंतु ही मॅच हळूहळू का होईना थोडीशी आता रंगायला लागलेली आहे, कारण ज्या पद्धतीने या ओव्हरमध्ये विवेक मोहनन पाहिला मिळत आहे. चौकार आले पा, हे टार्गेट जे चॅलेंज अचीव करायला संधी अजूनही आहे, काही होऊ शकतं. ते सुद्धा 50-50 आहे. 3 बॉलमध्ये 5 झालेत आणि 3 बॉलमध्ये 5 पाहिजेत अजूनही. पाहूया बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये मागील मॅचचा हिरो, ज्याने मॅन ऑफ द मॅच घेतला होता आणि चॅलेंज ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी केली होती, सनी. आल्या आल्या पहिलाच बॉल, अल्टी पलटी बॉल, सीमा रेषेच्या बाहेर कल्टी, सिक्सर. क्या शॉट लगाया है, पूरी तरह से दर्शकों को यहाँ पे एनर्जी दी है इस शॉट के साथ। ये देखिए कॉन्फिडेंस के साथ रिवर्स स्ट्रोक को अटेम्प्ट किया, डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। और हल्का सा अगर देखा जाए, जैसे हमने स्क्रीन पे देखा, वो वहां पे वो लकीर दिख रही थी 9 स्ट्रीट रन्स, उसके ऊपर से अगर गेंद जाती तो और ज्यादा रन मिलते थे, लेकिन हल्की सी बाहर से गेंद निकल गई और छक्का मिलता हुआ वहां पे सनी को। आल्या आल्या भाऊनी आपली ताकद दाखवली आहे. मी आलोय यासाठी, इकडे सांगत असताना एक चांगला फटका. ओहो, इकडे दांडी 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 गुल होताना पाहिलं मिळते. पहिल्या बॉलवर 6 आला खरा, चॅलेंज मात्र नक्कीच पूर्ण केलं खरं, परंतु विकेट सुद्धा आलेली आहे. विवेक मोहनन. क्या बात है, क्रिकेट विद द ब्रेन किसे कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण विवेक मोहनन। हालांकि उनके पहले गेंद के ऊपर एक छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद एक परफेक्ट यॉर्कर सीधे स्टंप्स के सामने पकड़ लिया और स्टंप को टारगेट करती हुई गेंद लेग स्टंप को उखाड़ती हुई क्लीन बोल्ड कर दिया। वहां पे देखिए काफी बड़ा गैप था वहां पे, पैर, हालांकि हल्की सी पैर को गेंद लगी जरूर और सीधे स्टंप्स के जाके टकराई और एक काफी बड़ा विकेट। लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो जैसे उन्होंने छक्का मारा, वो टारगेट जो अपना जो 1 ओवर का जो टारगेट था 50-50 ओवर का, वहां पे वो कंप्लीट हो चुका है। 50-50 ओवर नहीं कहूंगा, 10 रन का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 11 रन बन चुके हैं अब तक इस ओवर में। हो, अगदी. आता विकेट घ्याव्या लागतील, मोठ्या प्रमाणावर घ्याव्या लागतील, कारण धावसंख्या बोनस झालाय आतापर्यंत जर पाहिलं तर. यस, 25 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. यस, या महत्वाच्या षटकातील आणखीन एक बॉल बाकी आहे. मनसूर आणि यासीन यांना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. पुन्हा एकदा विवेक मोहनन. सनीने त्याचं काम केलंय, त्याला एक मोठा फटका मारायचा होता, ते चॅलेंज जिंकण्यासाठी तो त्यांनी मारला खरा, परंतु त्यानंतर ते आउट देखील झालेले आहेत. विवेक मोहनन याही वेळेला स्ट्रोक खेळलाय, बॉल हवेत आहे आणि ओ हो हो, 1 2 3 4 विवेक मोहननचा जय जयकार. आणि बाबल यांनी देखील घेतलेली ही अप्रतिम कॅच इकडे पाहायला मिळते. मुळे टोटल ऍड होते 30 झालेले आहेत आणि आता मॅच जिंकण्यासाठी 3 ओव्हरमध्ये 19 पाहिजेत. प्रसादजी, याही परिस्थितीमध्ये मॅच जिंकायची असेल तर आता विकेट शिवाय पर्याय नाही. 4 गेल्यात.
सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ये रहेगी चंदू, अगर मैं देखा जाए तो गेंदबाज जिस तरह से हुई है, 3 ओवर में 3 फ्रेश गेंदबाज। अब यहाँ पे कप्तान को सोचना होगा कि आने वाले 3 ओवर में किस तरह से गेंदबाज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाएगा। दीप्तेश पालकर के हाथ में फिर एक बार गेंद दी गई है, जो काफी इकोनॉमिकल गेंदबाज है। हालांकि इनके खिलाफ उनके हाथ में अब तक विकेट मिले नहीं, एक ही विकेट अब तक इस श्रृंखला में चटका है, वो भी पिछले ओवर में, पहले ओवर में। लेकिन इसके पहले के मैच में 2 ओवर डाले थे, विकेट नहीं मिला था। लेकिन अब उनको वो काम करना होगा जिसके लिए उनको बुलाया गया है। विकेट अगर निकालेंगे तो गुच्छों में विकेट आपको निकालने हैं, क्योंकि 18 गेंदे 19 रन, लगभग रन बॉल इक्वेशन का ये मैच अभी बचा हुआ है। 18 गेंदों में 19 रन, और देखना होगा किस तरह से अब पेश आएंगे बल्लेबाज। मंसूर जी जैसे बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर है, जो काफी ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों में अब तक 5 रन बना चुके हैं, अब आने वाली 18 गेंदों में बनाने 19 रन। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होगी। तेच इकडे पाहावं लागणार आहे, कारण अजूनही 18 बॉल बाकी आहेत, 19ची आवश्यकता। हो हो हो, काय बॉल टाकलाय, काय बॉल टाकलाय या दीप्तेशची, एक वेगळीच अदा आहे बॉलिंगची। पहिल्याही ओव्हरमध्ये काय बॉलिंग टाकली त्यांनी, फक्त 3 रन दिले, आणि पहिला बॉल सुद्धा काय कापलाय। टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला स्विंग होताना पाहायला मिळालाय। चांगला बॉल पाहायला मिळालाय। 17 मध्ये 19 पाहिजेत। दीप्तेश पालकर सध्याच्या घडीला चर्चा त्यांच्या नावाची पाहायला मिळते। समोर जर पाहिलं तर मनसूर आहेत, केरळाचे आयकॉन। ओहो, या वेळेला थोडासा वेग वाढवायला गेले त्या प्रयत्नात व्हाईट बॉल करतायत। यस, पंचांनी व्हाईट बॉल कळवलाय। धावसंख्या 1 ने पुढे जाते, 31 वरही धावसंख्या जाताना पाहायला मिळते। महत्वाची मॅच आहे, मॅच नंबर 4 आहे। आजच्या रात्रीत एकंदरीत 10 मॅचेस खेळवल्या जाणार आहेत, आणि चौथी मॅच सुरू आहे। हो, काय बॉल टाकलाय, आणखीन एक लाजवाब बॉल। या दीप्तेश पालकरचे कौतुक करावंच लागेल। प्रसाद जी, आणखीन एक अप्रतिम बॉल। कोई संदेह नहीं, इसलिए मैंने जिक्र किया था कि दीप्तेश पालकर ऐसे मात्र गेंदबाज है जो रन खर्च नहीं करते। विकेट हालांकि उनके हाथ में अब तक एक ही लगा है पूरी श्रृंखला में। अब तक इसके पहले 2 ओवर किए थे पहले मैच में, इसके बाद अभी दूसरा ओवर उनका कर रहे हैं इस मैच में। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 विकेट वो चटका चुके हैं, लेकिन रन भी उन्हें खर्च नहीं किए है। दोन्ही बॉलवर जणू काही बांधून ठेवलं मनसूरला बॅकफुटला, तेच पाहायला मिळालं इकडे। यावेळेला मात्र फटका खेळलाय, आणि टायमिंग तेवढं प्रॉपर नाही पाहायला मिळालं। फिल्डर थोडेसे दूर राहिले, आणि त्यामुळे लगेच 2 रन कंप्लीट केल्या गेल्या, कारण रनही तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत। मनसूर 5 धावांवर बॅटिंग करताना पाहायला मिळत आहेत, 7 वर बॅटिंग करताना पाहायला मिळत आहेत। 33 धावा धावफलकावर आहेत। मॅच लांब नाहीये जास्त, परंतु थोडासा दबाव या दीप्तेश पालकरने निर्माण केलाय। अजूनही जर पाहिलं तर 15 बॉलमध्ये 16ची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी। गोवन स्टेट प्रीमियर लीग आपण पाहतोय, आज पहिली रात्र। रिवचचा प्रयत्न, बॉल निघाला सीमारेच्या दिशेने, आणि यशस्वी देखील होताना पाहायला मिळतोय। सरळ बॅटने हैराण करत होता, मग बॅट उलटी केली, आणि मनसूरच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार। ये चौके की काफी जरूरत थी। ऐसे शॉट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्लेबाजों का, और वो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। देखो किस तरह से शॉट को अंजाम दिया, थोड़े से पीछे रुके, गेंद को आने दिया, पुल किया उस स्ट्रोक को, और वहां पे वैकेंट एरिया में गेंद को एग्जीक्यूट करते हुए बाउंड्री के बाहर, और ये चौका आता हुआ मंसूर के बल्ले से। थोडंसं हैराण करत होते, त्यांचा बॉल जो कोण बनवत होता, अँगल बनवत होता, त्याचा फायदा इकडे घेतला। बॉलला आतमध्ये येऊ दिलं, आणि मग बॅट उलटी केली आहे। यावेळेला फटका फसला। या दोघांमधलं युद्ध चांगलंच चाललंय, आणि श्रेयस कदम, ही मॅच अजूनही संपली नाहीये हेच सांगतायत, कारण या दीप्तेश पालकरचं कौतुक करावंच लागेल। जरी एक रिवचचा चौकार मारला, त्यांनी आयकॉन बाद केलेला आहे। मनसूर केल आउट। अभिलाषा विकेटी पडल्या, आणि या मोठ्या दबाजान आता आमची ऑर्गनायझिंग टीम हांगा तांकां सन्मानान वेदिकेचेर घेवन आपयतात। तर विजय बाब सरदेसाय एक पावल मुखार मारतात, तशेंच सिद्धेश बाब भगत तांचे बरोबर आसात, आणि येवन तांकां जी माची जी आसा मेन माची सजयल्ली आसा थंय येवन तांणी बसका घेवचें,
आमच्या बाकीचे जे मानेस्त आसात मानाचे सोयरे सगळ्यांनी येवन माचेर बसका घेवची विजय बाबा बरोबर. तर जोरान टाळ्याचो येवकार दिवया आमी विजय बाब सरदेसाय जे टायटल स्पॉन्सर आसात. व्ही फॉर फातोर्डा विजय सरदेसाय इनिशिएटिव्ह जाणी तेको दिल्लो आसा गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीग आणि गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीग ज्युनियर. ज्या तरेन गोंयचे जे टेनिस तांकां सगळ्याक एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची संद दिवपाची आणि जेन्ना गोंय राज्याचे प्लेयर भायर वतात तांकां ह्या आउटस्टेशन प्लेयरा बरोबर खेळून तांचो खेळ इम्प्रूव जावपाचो बरो जावपाचो म्हणून 2 आउटस्टेशन प्लेयरूय बी हांगा आपयल्ले आसा जेणे करून गोंय राज्याचे जे प्लेयर्स आसा तांचो खेळ बरो जावपाक जाय. कॉम्पिटिटीव क्रिकेट खेळपाक तांकां मेळपाक जाय आणि फुडें गोवा रिप्रेझेंट करता आणि गोवा स्टेट वता तेन्ना मोठ्या दबाज्यान आमचे प्लेयर्स आसा खेळटले आणि जैत जातले. तो येवकार करता विजय बाब सरदेसाय. तशेंच सिद्धेश बाब भगत आमचे बरोबर आसात. एक बरे बरे समाजसेवक ह्या वाठारांत कार्यरत करतात आणि काम करतात. तेरा बॉलमध्ये अजूनही 12 धावांची आवश्यकता आहे. अगदी महत्वाची मॅच. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यातील खेळाडू इकडे आलेत. हा बॉल ऑफस्टंपच्या बाहेर टाकलाय, ऑफस्टंपच्या बाहेर टाकलाय. हाई बॉल व्हाईट बॉल घोषित केला जाईल. एका बाजूला जर पाहिलं तर दोन्ही टीम जर पाहिलं तर तेवढ्याच बलाढ्य आहेत. बाब 11 एका बाजूला आहे, दुसऱ्या बाजूला साई विघ्नेश यांच्यातील सुरू असणारी मॅच पाहायला मिळते आणि ज्यांच्या आगमनाची आम्ही आवर्जून प्रतीक्षा करत होतो. आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व विजय सरदेसाई साहेबांचं देखील इकडे आगमन होत आहे. आज गोव्यामध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यातून आलेले खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हा यस पुढची मॅच आहे एम रॉयल आणि श्रुतेश 11. अख्खी टीम विथ कॅप्टन आपल्याला मंचाच्या समोर यायचं आहे. पूरी टीम से बिनती है. इसके बाद दोनों मुकाबले दोनों टीम से बिनती है एम रॉयल और श्रुतेश 11. व्हाईट बॉल यस व्हाईट बॉल कावला जातोय. आपली टीम घेऊन मात्र इकडे या ठिकाणी यायचं आहे. धाव संख्या जर पाहिली तर आता पुढे जात असताना पाहायला मिळते. अंतिम टप्प्यामध्ये हा सामना पोहोचलाय. करा 49 मध्ये सुद्धा थोडीशी मॅच रंगली आहे परंतु संपलेली नाहीये. चला बॅटिंगसाठी गुरुप्रसाद एका बाजूला आहेत आणि रोहन साळगावकर एका बाजूला पाहायला मिळतात आपल्याला. बॉलिंगसाठी पुन्हा एकदा दीप्तेश, ज्या दीप्तेशने चांगली कामगिरी केली आहे, चांगली बॉलिंग केली आहे, तेच दीप्तेश या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. अजूनही जर पाहिलं तर 11 रन पाहिजे. 13 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 11 धावांची आवश्यकता अजूनही पाहायला मिळते आपल्याला. गुरुप्रसाद आणि रोहन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यातून सध्या चालू असणाऱ्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर महाराष्ट्र, केरळ अशा वेगवेगळ्या राज्यातील आयकॉन खेळताना पाहायला मिळत आहेत. गुजरातचे खेळाडू आलेले आहेत. उद्या जर पाहिलं तर या ठिकाणी अखिल भारतातील आणखी भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यातून खेळाडू येणार आहेत. गोव्यामध्ये क्रीडा संस्कृती एक वेगळी आहे या गोव्यामध्ये. यावेळेला सरळ बॅटने ढकललं या बॉलला. कव्हरच्या क्षेत्रात बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. 1 रन तिकडे मिळेल आणि बघता बघता 4 ओव्हरचा खेळ संपलेला आहे आणि धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 39 झालेली आहे. म्हणजे 12 बॉलमध्ये 10 पाहिजेत. प्रसादजी काय म्हणाल? मॅच असं वाटतं मच्छिंद्र चंदू आपण बघतो त्या ठिकाणी की मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. चंदू शेट्टी आपण बघतो 39 धावा झाले धावफलकावर. अजूनही करायचे ते 10 धावा. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि अशा मुवमेंटला मला असं वाटतं की अजून एखादा असा गोलंदाज येईल की जेणेकरून एखाद दुसरे जर विकेट तो काढतोय तर निश्चितच प्रेशरमध्ये आणू शकतो बॅटिंग टीमला. आपण ज्या ठिकाणी बघतो की दोन्ही संघ जे आपण बघतो एकमेकांसमोर खेळत आहेत. व्हेरी फर्स्ट मॅच दोन्ही संघ एकमेकांसमोर जर खेळताना बघायला मिळतात की एक सामने ते जिंकून वरती आले आहेत. साई विघ्नेश वर्सेस बाब 11 कुडचोडे यांच्यामध्ये जी फाईट सुरू आहे आणि यांच्या जो संघ जिंकेल निश्चितच थोडासा निश्चिंत होईल पुढे जात असताना. नेक्स्ट मैच एम रॉयल्स बनाम श्रुतेश 11 के कप्तान. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको पूरी टीम के साथ कमेंट्री बॉक्स के सामने आपको आना है. श्रुतेश 11 एम रॉयल्स टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आपको पूरी टीम को लेके कमेंट्री बॉक्स के सामने आके खड़ा हो जाना है.
चला मॅच अजूनही संपली नाहीये. 12 बॉलमध्ये 10ची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. 5 विकेट गेल्यात खऱ्या. दोनों टीम से विनती है, इसके बाद का मुकाबला जिनका है एम रॉयल्स और सुतेश 11, आप दोनों टीम को स्टेज के सामने पूरी टीम को लेके आना है. बॉलिंग मध्ये परिवर्तन केलंय. बॉलिंगसाठी आता संकेत जोरे यांना आमंत्रित केलंय, ज्यांनी शेवटच्या टप्प्यात एक चौकार मारला होता. तेच संकेत आलेले आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं, गुरुप्रसाद आणि रोहन साळगावकर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं मिळते. गुरुप्रसाद आरोजकर, रोहन साळगावकर. रोहन जे पहिल्या डावाचे नायक होते, 4 विकेट त्यांनी घेतल्या होत्या, तेच मात्र बॅटिंगसाठी. फुल टॉस, खराब बॉल होता, त्याचा घेतला समाचार आणि बॉलला पाठवलं सीमारेषच्या पार. येतोय षटकार. फक्त 4 धावा पाहिजेत. फुल टॉस चेंडू, खराब चेंडू, योग्य प्रत्युत्तर. आणि बघतो जसा चेंडूवर बॅटवर लागला, निश्चित त्याच्यावर रबर स्टॅम्प लागला होता आणि सामना एकदम इझी करून टाकला. या शॉटमुळे आपण बघतो त्या ठिकाणी संकेत जोरेने जो फटका मारला होता बॅटिंग करताना, निश्चित त्याचं उत्तर दिलंय या चेंडूवर. प्रतिम फटका, षटकार. फक्त 4 रनची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. ज्यांना ज्यांना मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार मिळाले त्यांनाही आपण मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार देणार आहोत. यावेळेला फटका फसला, परंतु अशा ठिकाणी पडलाय जिकडे फिल्डर नव्हते आणि त्याच्यामुळे 1 रन घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी यशस्वी झालेला आहे. फक्त 3 रनची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. आता फक्त ही औपचारिकता बाकी आहे. ही मॅच कशी जिंकली जाणार? गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, विजय सरदेसाई साहेबांच्या कार्याचा गौरव करणारी ही स्पर्धा पाहायला मिळते. आज गोवा राज्यामध्ये भारताच्या कानाकोपऱ्यातून खेळाडू आले, त्याचा आयकॉन आणि 9 खेळाडू हे गोवा राज्यातील आहेत. यावेळेला फटका खेळलाय, पाहूया किती लांब जातोय. फिल्डर तिकडे प्रयत्न करतायत. याही परिस्थितीमध्ये यस, बॉल सीमारेषच्या पलीकडे षटकारासाठी आणि ही मॅच जिंकली जाते. आणखीन एक सामना साई विघ्नेश या टीमने जिंकलेला आहे. विजयी संघाचं मात्र या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन. पराभूत संघाला संधी आहे, त्यांना शुभेच्छा असतील. हा सामना जिंकलाय आणि जाऊयात यानंतर आपण टॉसकडे आणि पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा हरीश काकोडकर सर यांच्याकडे. रोहन साळगावकर या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच असतील. ओव्हर टू हरीश सर. March forward.
ग्राउंड्समैन अगुस्टिन, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा जो